प्यारे साध संगत जीओ सज जाओ, प्रेम नाल गुरु साहब जी की लड़ीवार कथा श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद साचु जुगाद साचु है पी साचु नानक होसी पी साचु। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत किह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमृतोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहान गणजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत। निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के ऊपन के पूप हो के दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया के दवमाने महामान हो। विद्या के विचार हो कि अद्वै अवतार हो कि सिद्धता की सूरत हो कि शुद्धता की शान हो। जो बन के जाल हो कि काल हूँ के काल हो कि सत्रन के सूल हो कि मित्रन के प्राण हो। दंडाउत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले। सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेटत हऊँ मैं मारी।
सतगुर संग नाहि मन डोला, अमृत बाणी गुरमुख बोला। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझे शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। दीदने दीदार साहिब, कश नहीं इसका मूल। पाक परवदगार तू, खुद खसम वड्डा अतोल। अम्य दृष्ट शुभ कर, हर अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह, वास कर सब बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसार खुआ। गुर नव निध दरियाऊ, जन्म हम कालख तुऐ। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। बेसुमार अथाह अगनत अतुला, जो बुलावहु त्यो नानक दास बोलै। जो बुलावहु त्यो नानक दास बोलै। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सलोक तीन व्याप है जगत का, तुरिया पावा कोई। नानक संत निर्मल पाए, जिन मन वसिया सोए। तीन व्याप है जगत का, तुरिया पावा कोई। नानक संत निर्मल पाए, जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रागुण बिखा फल, कब उत्तम कब नीच। नरक स्वर्ग प्रमतो कहाणो, सदा संहारै मीच। हरख सोग सहसा संसार, हाँ करत बिहाए। जिन किए तिसह न जाननी, चितवाहे अनक उपाये। आध व्याध उपाध रस, कबहु न टूटा ताप। पार ब्रह्म पूरन तहनी, न
नह बुझा प्रताप मोह परम बूढ़त घणो महानरक महवास कर कृपा प्रभु राख ले हो नानक तेरी आस मोह परम बूढ़त घणो महानरक महवास कर कृपा प्रभु राख ले हो नानक तेरी आस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग गुरु गरीब निवाज जुगो जुग अटल निरंकारी जोत सरवरे कायनात वालीए कुलयालम पंथ दे वाली चोजी प्रीतम अमृत के दाते आपे गुर चेला सरबंस दानी नीले दे शाह असवार शमशेर बहादुर तख्तां वाले ताजां वाले फौजां वाले बाजां वाले हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी अपनियां गुरसिख संगतां दे उपर नदरे अनायत करदियां होइयां अपने पावन सतयुगी तप स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे पावन सुख दे दर्शन दीदार मेले दसां पातशाहियां जी दे पावन आत्मिक स्वरूप ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दी पावन सत संगत रूपी मुकद्दस गोद दे समेत बख्शिश करके निहाल किरतार्थ कर रहे ने। वडभागी जनां ने सतगुरु जी दे सचखंड दरबार दीआं हाज़रियां भर के दर्शन दीदार करके पावन अमृतमई गुरबाणी नूं पढ़ श्रवण अते गायन करके आत्मिक आनंद नूं माणिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे दर घर दी मर्यादा सचखंड दरबार दी मर्यादा दे अनुसार वक्त होया है। गरीब निवाज सतगुरु जी दी पावन अमृतमई गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार नूं श्रवण करने दा जिवें गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज सच दे उपदेश दी दात बख्शिश करदे ने मन चित बिरतियां एकाग्र करके श्रवण करके लाहे प्राप्त करिए। मन दी एकाग्रता अते मुख दी पवित्रता वास्ते सतगुरु जी दा बख्शिश कीता होया नाम मुखों उचारना करिए जी। सहत प्यार दे बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सलोक तीन व्याप है जगत का तुरिया पावा कोई। साध संगत जीओ अज सतगुरु श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी का ज्योति जोत दिवस भी है। जिन्ना गरीब निवाज सतगुरां ने साडे वास्ते पूरने पाए ने कि पूरे गुरु की सेवा किवें करनी है। सेवा नूं समर्पित हो गए। गरीब निवाज सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी की इतनी प्रसन्नता हासिल करी कि गुरु नानक देव साहब जी ने अपने अंग दे नाल अपने हिरदे दे नाल अपनी छाती दे नाल लगा करके पावन श्री लहणा जी तो जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी बना दिता। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन करना कीते पुरखा इत्थे हुण करतारपुर विच आप जी ने नहीं वसना, साडे पुत्र तुहाडे नाल ईरखा करनगे। हुण तुसीं खडूर साहिब चले जाओ, उत्थे जा करके आप जी ने संगतां दा भला करना है, उधार करना है।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਛੋੜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਖਡੂਰੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭੱਟ ਜਨ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਰਾਤਰੀ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਚ ਕਿਰਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਕੋੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਉਥਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਅਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਗ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਰੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕਲ ਮਲ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ, ਸਾਡੀ ਮੈਲ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਟਲ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਪੀਏ। ਅਹਨਿਸ, ਇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨ, ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਭਾਵ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੀ, ਸੁਤੇ ਸੇਧੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਭਾਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਟਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪਰਸ ਲਈਏ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਖਾਜਾ ਜੀਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਤਪਾ ਜੋ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨਾਮ ਦੇ ਤਪੇ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਇਆ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਖੈਰੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਤਪਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਹੀ, ਲੋਕ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਵਰਸੇਗੀ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ, ਈਰਖਾ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਪੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਸਥੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪਿਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਪੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ ਮੀਂਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਵਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਤਪੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਧਰ ਫਸਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਪੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤਪੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲਣ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤਪਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਪਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਪਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਘਸੀਟ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਚੜ ਆਏ ਨੇ, ਗੜਗੜਾਉਂਦੇ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਧੂ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਘਸੀਟੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪੇ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿੰਚੋਂ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂ ਘਸੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਪਾ ਸੀ ਇਹ ਰੁਲਦਾ ਧੂਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਪਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਬੋਟੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਰਾਦਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਪੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਦੋਂ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਐਸੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਪੇ ਦੀ ਧੂ ਘਸੀਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੋ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਾ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ, ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਸਖਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਲਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਲਈਆਂ, ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, हे ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਖਾ ਪੈੜਾ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਮੂਲ ਪੂਥੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢਲ ਜਾਂਦੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋ ਪਹਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਿਆਈ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ 35 ਜੋ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਘੜੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਚੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਸਰਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਥਵਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਸੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੀਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਣ ਦੇਹੀ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਣ ਦੇਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਣ ਦੇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਣ ਦੇਹੀ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਣ ਦੇਹੀ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਛਲਕ ਆਏ ਨੇ।
हे गुरुदेव पिता जी, श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी ने एक ऐसा कौतक वरताया है। महाराज गुरता गद्दी तो ही सणदेही सचखंड चले गए। महाराज साडे हिरदिਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਣਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜੇ ਸਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੱਕੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਵਿਛਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਲੱਕੜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਢੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि इंद्र सो नारद दे समेत सारे सतगुरु जी का स्वागत करने वास्ते आए ने। सो इन्हें दा बहुत वड्डा सुंदर भारी विमान देवलोक दे विचों कहिए सचखंड दे विचों आया है। गरीब निवाज साहब जी इस दे अंदर विराजमान होए ने। देवते फुल्लां दियां वर्खा करदे ने, नरसंगे वजाउंदे ने। इसे प्रकार खुशियां दे राग गाए जा रहे ने ते सतगुरु साहब जी दा असवारा सचखंड दी तरफ चलिया गया। जिथे जिथे देवते दी पूरी आउंदी गई उस तो अगे जाण दी तिन्हां दी शक्ति नहीं सी, बल नहीं सी। उथे उथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार करके ते उथे उथे अपनी पुरी तक ठहरना कीता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने निज देश सचखंड जा पुजे ने। इधर धरती दे उपर सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं जदों तकना कीता ज्योति जोत समा गए ने। भाई दासू जी, भाई दातू जी, ये दोवें सतगुरु साहब जी दे सपुत्र ने। बाबा बुढ़ा साहब जी, श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी ने संगतां नूं उपदेश देना कीता है। ते कवि राज जी लिखते ने पंथ प्रकाश दे अंदर भी बचन आउंदे ने। ते इस वेले सारियां संगतां वाहिगुरु 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 इस प्रकार जाप कर रही ने। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे पवित्र मुख मस्तक दे उपरों चिट्टा वस्त्र हटाया गया है। उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे पावन शरीर दा दही दे नाल सण के सी इशनान करवाया गया है। सोने कीमती वस्त्र सतगुरु जी दे पावन शरीर दे उपर पहनाए गए ने। बहुत सुंदर विभान तैयार किया गया है। नाल उपर वस्त्र जड़े ने लटकाए गए ने ते सजाए गए ने। फुल माला दे नाल तिस नूं सजाया गया है। फिर सतगुरु श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे पावन शरीर नूं तिस विभान दे अंदर सजाया गया है। सतगुरु जी दे दोवें साहिबजादे बाबा दासू जी, बाबा दातू जी, बाबा बुढ़ा साहिब जी ते श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज, ये चारे ही महापुरख ते सतगुरु जी श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे पावन शरीर दे कानी बने ने। इन्हां चारे ही महापुरुषां ने, तीन महापुरुषां ने ते चौथे सतगुरु जी ने। सतगुरु साहब जी दे विबान नूं अपने मोढियां ते उचाया है।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਿਓ, ਤਿਲ ਇਤਿਆਦਿ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਲਗਾਵਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ 469 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਮਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੋਹਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। तीन व्याप है जगत का तुरिया पावा कोई। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी कल दे दीवान दे अंदर सरवण कीता सी। पंडितां दे पुछण ते सिखां ने बेनती कीती है महाराज जी नूं। महाराज सच्चे पातशाह जी पंडित थितां दी विचार दसदा है, किरपालता करके सानू 15 ही थितां दे द्वारा ब्रह्म ज्ञान दा सच दा उपदेश बख्शिश करना करो। 2 श्लोक अते पौड़ियां एकम अते दूज दी थित दा जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उपदेश नाम जपने दा देना कीता है, वो कल दे दीवान दे अंदर श्रवण कीता सी। अगे जिवें सतगुरु जी तीजी तिथ दा नाम उचारण करके उपदेश दी दात बख्शिश कर रहे ने। सलोक सलोक छंद दा नाम है, 2 पंक्तियां वाला ये छंद होया करदा है। ते हजूर दे पास सिखां ने बेनती कीती, सच्चे पातशाह आप जी ने बचन करना कीता है कि राम जी दे नाम दे धन नूं हिरदे दे अंदर इकट्ठा करना है। इकट्ठा करन वाला जिहड़ा वो सच्चा शाहूकार बन जांदा है, वड्डियां भागां वाला बन जांदा है ते भगवंत दा ही स्वरूप हो जांदा है। महाराज आप जी ने बचन करना कीता है, उठत बैठत हर भजहो साधु संग प्रीत, नानक दुरमत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। ते जिस वेले दुरमत छुट जांदी है साध संगत करके प्यार दे नाल नाम जपने करके महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर जी चित्त दे विच वस जांदे ने। फिर ब्रह्म ज्ञान दी दात प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म जी दे नाल मिलाप हो गया, ब्रह्म जी दा ज्ञान हो गया, प्राप्ति हो गई ना, प्राप्ति हो गई, ज्ञान हो गया। गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी ते बहुत वड्डी अवस्था है। महाराज इस अवस्था नूं सारे क्यों नहीं पा लेंदे? ते महाराज वो कैसे पुरख ने जिहड़े ऐसी अवस्था नूं पा लेंदे ने, तुरिया पद नूं पा लेंदे ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बचन करना करते ने, सिखो 3 व्याप है जगत कहो। 3 प्रकार दियां जिहड़ियां 3 अवस्थावां ने, ये सारे ही संसार नूं व्याप रहियां ने, लग रहियां ने। 3 अवस्था दे अंदर ही सारा संसार उलझिया पिया है, जागत सुपन सुखोबत। जिस वेले मनुख सुता हुंदा है, इसे प्रकार एक अवस्था सुपन देख रहा हुंदा ते एक अवस्था जागदा तुरिया फिरदा काम कार करदा है। जागदा है, सौंदा है ते स्वप्न अवस्था है। शरीर दियां ये 3 ही अवस्था ने, जां मनुख जागदा जां फिर सुता हुंदा है। ते दोवां दे विचकारली अवस्था स्वप्न देख रहा हुंदा है। उस वेले नींद ना ते बहुती गाढ़ी हुंदी है ते ना ही जाग रहा हुंदा है, जागो मीटा कह लेंदे ने आम करके। हजूर फरमाउंदे ने ये जिहड़ा जीव है 3 ही अवस्था विच उलझ के रह गया, 3 अवस्था इस नूं व्याप रहियां ने। ते जिहड़ा 3 दा ही साखी चेतन है ना, उस अवस्था नूं जानदा ही नहीं। वो अवस्था है ब्रह्म दी प्राप्ति दी अवस्था। तुरिया पावै कोई
ਸੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੀਨ ਵਿਆਪ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਤੁਰਿਆ ਪਾਵਾ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਨ ਵਿਆਪਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋਗੁਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰਬਤ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਮੋਗੁਣ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੋਗੁਣ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਜੋੜ ਲਵਾਂ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਰਜੋਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਜਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੋਭੀ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋਣਾ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੈਂਤ ਤੇ ਰਿਖੀ ਬੜੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ ਤਮੋਗੁਣ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤੋਗੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਗੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਦੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਤਬਿਤ ਲੋਕ ਈਖਣਾ ਤੀਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਸੋਤਬਿਤ ਲੋਕ ਈਖਣਾ ਤੀਨੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਪ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਧੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਖੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਦੇ ਲਖੂ ਧਾੜਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੋਨ, ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਤੁਰਥ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਰੂੜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਹੈ ਨਾ,
ਤਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭਏ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਤੁਸ਼ਟੇ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸੋਏ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਸੋਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਵਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਖਾ ਫਲ। ਜੋ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਥਿਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਵਿਖੈ ਫਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨੀਚ ਨਖਿੱਧ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਰਿੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਚ ਸੋ ਸੱਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਜੋਨੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬ ਉਤਮ, ਕਦੇ ਉਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵਰਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਤਮ ਦੇਵ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਦੇ ਤੇ ਉਤਮ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਕਦੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਤਮ ਤਾਂ ਦੇਵ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨੀਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਤਉ ਕਹਣੋ, ਸਦਾ ਸੰਘਾਰੈ ਮੀਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਛੁੱਟਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭ੍ਰਮਤੋ ਘਣੋ, ਭ੍ਰਮਤੋ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਮਦਾ ਹੈ, ਘਣੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸੰਘਾਰੈ ਨੀਚ, ਨੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।
ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ? ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਪਸਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਦਾ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੱਸ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੱਸਣ ਦਾ? ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਅੱਜ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। 14 ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 14 ਵਾਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਏ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਤਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਨ ਭੋਗ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਏਡਾ ਲਾਚਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਬਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਗਤਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 14 ਜਨਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭ੍ਰਮਤਾਓ ਘਣੋ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭਰਮਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਵਾਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੰਘਾਰ ਹੈ ਮੀਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਹੀ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਨੀਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਹਸਾ ਸੰਸਾਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ? ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਹਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਓ ਹਾਓ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਏ, ਇੰਨੇ ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਗਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਓ ਹਾਓ ਕਰਤ ਵਿਹਾਏ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ
ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਏ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸਹਿ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਚਿਤਵਾਹੇ ਅਨਕ ਉਪਾਏ। ਜਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਨੇਤੀ ਨਿਉਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, 5 ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਰਸ, ਕਬਹੁ ਨਾ ਟੂਟੈ ਤਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਚੰਬੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਰਸ, ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਤੇ ਉਪਾਦੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਮਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਵਿਆਦ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਹੋਣੇ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਿਆਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਪਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿਆਦੀ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਲਤਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਝੂਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਰਸ, ਕਬਹੁ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਤਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪ ਨੇ, ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਟੁੱਟਣੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਨਮ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਨੀ, ਨਹ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਰ ਪੁੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਉਰਵਾਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਲਾਨੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਅੰਤ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਰਾਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ। ਐਸਾ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਧਨੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ, ਧਨੀ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹ ਤਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉ ਹਉ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂਡਤ ਕਹਣੋ, ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿ ਵਾਸ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੂਝਤ ਘਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬੂਝਤ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿਵਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਨਰਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨਰਕ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਨਰਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨਰਕ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 20-20 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਵੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਐ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਗੜੇ ਮਾਰ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਦਾ, ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਆਪ ਝੱਲਦਾ ਤੇ ਫਲ ਛਾਇਆ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਆਪ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ,
ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਗਣ ਯਾਰੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੂਡਤ ਘਣੋ, ਬਹੁਤਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਤੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿਵਾਸ। ਐਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਮਨ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹੋ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਨਿਗਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਥੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। हे ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਆਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰੋ ਪਾਵਹੁ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ,
ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂੜਤ ਕਣੋ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਹਿਵਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हह पीहु अनहार, हे संतह कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान राखो हिया परोई, आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरै पार, जो सरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार, कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान, नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा कर कल्याण, नानक गुरु गोविंद सिंह जी सदा कर कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गाज के जयकार आग जावे सो निहाल हो जावे, सत श्री अकाल गुरबार अकाल, देग तेग फतेह गुरु पंथ खालसे दी, चढ़दी कला रखो जी महाराज।